زنا کے لیے جانے سے پہلے میرے 2-3 سوالوں کے جواب دے دو. انداز دیکھیں. جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو چیز اس لڑکی کے اس عورت کے پاس ہے وہ چیز تمہاری ماں کے پاس بھی ہے، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اتنا سننا تھا، تن بدن میں آگ لگی. کون سا شریف انسان ہوگا جو اپنی ماں کے بارے میں یہ تصور کر لے؟ لیکن تن بدن میں آگ لگنے کے بعد بھی وہ نبی اکرم سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نوجوان نے کہا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، اللہ کے نبی، میری ماں میرے باپ آپ پر صدقے جائیں، آپ پر قربان جائیں. ایسا کون سا شریف انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ آپ نے کہا شرافت کو کون تار تار کر سکتا ہے؟ اچھا ماں کے ساتھ نہ کرو کوئی بات نہیں، اگر بہن کے ساتھ یہ زنا کرنا پسند کرو گے، چلیے ماں تو شریف آدمی نہیں جائے گا ماں کے ساتھ زنا کرنے، کیا یہ کام تم اپنی بہن کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ وہ چیخ پڑا اللہ کے رسول، کوئی شریف انسان اپنی بہن کے ساتھ بھی زنا نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کیا تم یہ کام اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ تیر پہ تیر، لیکن انداز بڑا سہانا، انداز بڑا دل کو چھو جانے والا. یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ چاہ کر لے، نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا اچھا ماں بہن بیٹی تو خونی رشتہ ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرے گا. اچھا چلو اپنی ماں کی بہن کے ساتھ یعنی خالہ کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، شریف انسان اپنی خالہ کے ساتھ یہ کام کرنا پسند نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اچھا اپنے باپ کی بہن کے ساتھ یعنی ماں کی بہن کے ساتھ زنا پسند نہیں کرو گے تو اپنے باپ کی بہن یعنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بھی شریف انسان اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی زنا نہیں کرنا پسند کرے گا. آپ نے کہا نوجوان، جب تم خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو، انداز، جب تم اپنی زبان سے خود اس بات کو قبول کر رہے ہو کہ اس کی تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ یہ پسند نہیں کر سکتے، نہیں. اچھا یہ بتاؤ تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو پسند کرو گے؟ نہیں. دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو پسند کرو گے؟ نہیں. دوسرا تمہاری بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے تو پسند کرو گے؟ نہیں. دوسرا خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں. فرمایا پھر تم جس لڑکی کے ساتھ زنا کی پرمیشن مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی. پھر اس کو اگر پتا چلے گا کہ تم نے ایسا کیا ہے تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہماری بہن کے ساتھ جس نے منہ کالا کیا وہ اس دنیا میں زندہ رہے؟ وہ کیسے پسند کرے گا جس طرح تم نہیں چاہتے ہو کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری خالہ اور میری پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، تو دوسرا کیسے گوارا کرے گا کہ تم کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کرو؟ انداز اچھا تھا، دل کو چھو جانے والا تھا. اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نوجوان نے اپنا سر آگے بڑھا دیا اور کہا اللہ کے رسول میرے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے اور میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس زنا کی بدترین برائی سے بچا لے، مجھے محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, आय अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इस नौजवान को जिना जैसे बदतरीन जुर्म से इसकी हिफाजत फरमा दे, इसको बचा ले। उस नौजवान का बयान है, उस नौजवान का बयान है, सुनन बैहक़ी के अल्फाज हैं, उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये दुआ की थी कि अल्लाह इस नौजवान को जिना से महफूज फरमा, इसको इस बदतरीन बुराई से बचा ले। उस दुआ के दिन से, जिस दिन ये दुआ की, उस दुआ के दिन से आज तक, अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ ज़िना ही नहीं बल्कि हर हराम काम से मुझे बचा लिया है, हर हराम काम से मुझे दूर कर दिया है, हर हराम काम से मुझे नजात अता फरमा दी है। नबी अकरम की दुआ का यह असर। पूरा वाकया बयान करने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये नबी अकरम की हिकमत थी, आपने उसको डांट कर नहीं बताया। आप चाहते तो इस बुराई से रोकने के लिए कह सकते थे चुप, शर्म नहीं आती, कितना बुरा काम तुम करने के लिए उससे परमिशन लेने आए हो। और हम लोगों के अंदाज में, क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है, हम कह सकते थे किसी को भी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको किस अंदाज से समझाया, जरा तसव्वुर कीजिए कि उसके दिल में कैसे बात बैठ गई। इसलिए मैंने कहा कि नेकियों का हुक्म तो होशियारी से, लेकिन जब बुराइयों से किसी को रोकना पड़े तो उसमें भी दूरअंदेशी, उसमें भी हिकमत होनी चाहिए। हमारा सख्त लहजा किसी को बुराई से रोकने के बजाय उसको और बुराई करने पर मजबूर कर सकता है। कभी आपने देखा होगा बुराई के जब करते, अच्छा किसी को डांटा, अब वो और जिद में आके करेगा, नहीं अब तो हम और करेंगे। कभी आपने देखा होगा गुस्से में आदमी फिर उस काम को और ज्यादा करने की कोशिश करता है, और ज्यादा कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल का मामला तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी बड़ा अजीब रहा। उम्मे सलमा जब अल्लाह के रसूल के साथ निकाह में आई तो उम्मे सलमा का एक बेटा दूसरे शौहर से था जिसका इंतकाल हो चुका था, और उस इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा से निकाह किया तो उम्मे सलमा पहले शौहर से जो बच्चा था बेटा उसको भी अपने साथ ले आई थी। और जब अल्लाह के रसूल के निकाह में आई तो जाहिर है कि उस बच्चे को उम्मे सलमा अपने पास रखती थी। अब वो नबी का भी बेटा हो गया, अगरचे नबी उसके बाप नहीं है लेकिन माँ तो उसकी उम्मे सलमा है, तो नबी ही उस बच्चे को पालेंगे और पोसेंगे, क्योंकि एक औरत शादी के बाद अपने उसी हस्बैंड के साथ रहेगी जिसके साथ उसने निकाह किया है, और उस बच्चे को वही पालेगा जिसने उसकी माँ के साथ निकाह किया है। अल्लाह के नबी वो बच्चा चूंकि देहाती माहौल से आया था इसलिए खाने पीने का तरीका नहीं जानता था। 7-8 साल की गोया की उम्र रही होगी, वो खाना खाने के लिए बैठा तो बैठने का तरीका भी सही नहीं था। जब खाना सामने आया तो उसने पूरा का पूरा हाथ बीचों बीच थाली में डाल दिया और उठाकर इस तरह मुंह भरने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसके हाथ को पकड़ा और कहा, बेटे खाना रखो। उसके हाथ में जो था उसने थाली में उसी प्लेट में रख दिया। अल्लाह के नबी ने उससे फरमाया, इग़सिल यदैहि, अपने दोनों हाथों को धोकर आओ। वो बच्चा गया और दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा दो जानू होकर बैठो, ये दोनों पैर ऐसे करके, दो जानू जिसको हमारे उखड़ू बोलते हैं, अब आपके यहाँ जो भी बोलते हो। आपने कहा दो जानू होकर बैठो या दोनों पैरों को पीछे कर लिया जाए जैसे नमाज के अंदर होता है, दोनों पैरों को पीछे कर लिया जाए या एक पैर को पीछे किया जाए और एक पैर को उठाया जाए। ये 3 तरीके खाना खाने के सुन्नत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे तरीके से अगर किसी ने खाना खा लिया तो हराम हो गया, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आजकल टेबल और मेज का जमाना है, अगर कोई टेबल और मेज पे खाना खाना चाहे तो ये गुनाह नहीं है, खा सकता है आदमी, जायज है, गुनाह नहीं है, लेकिन ये सुन्नत भी नहीं है। सुन्नत ये है कि दोनों पैरों को खड़ा करके खाओ या दोनों पैरों को पीछे करके दो जानू होकर बैठ जाओ, यानी जैसे नमाज में बैठा जाता है, या फिर एक पैर को पीछे कर लिया जाए और दूसरे पैर को उठा दिया जाए। ये 3 तरीके खाना खाने के, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई आदमी पलटी मार के खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन सुन्नत का सवाब उसको नहीं मिलेगा। मेज पर खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। आपने उस बच्चे से कहा, दोनों हाथ धोकर आओ, वो दोनों हाथ धोकर आया
आपने कहा दो जानू होकर बैठ जाओ, उसने दोनों पैर पीछे कर लिए और दो जानू होकर बैठ गया। आपने कहा समिल्लाह, अब अल्लाह का नाम लो यानी बिस्मिल्लाह कहो। उसने बिस्मिल्लाह कहा। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी तरफ से खाओ, कुल भी यमीनिक, अपने सामने दाहिनी तरफ जहां तुम बैठे हो अपने पास अपनी साइड से खाओ, पूरे थाली में हाथ पैर मत मारो। जब एक थाली में सब लोग खाते हैं ना, हम लोग का सिस्टम बड़ा अजीब है, लोग देखते रहते हैं कि अच्छा माल किस तरफ है, उस तरफ हाथ बढ़ा देते हैं, ये लेग पीस कहाँ रखा है, इधर चाप कहाँ रखी है, इधर। तो ये तरीका गलत। अगर एक थाली में आप खा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से खाइए, वो आपकी किस्मत है कि आपको लेग पीस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अपनी तरफ से सब, हर आदमी को अपनी अपनी साइड से और अपनी अपनी तरफ से खाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसको ये सिखाया और समझाया, इस्लाह की। लेकिन कितने प्यार से हम होते, बड़ा हो रहा हूं, अकल नहीं आ रही है। हम अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाते हैं सही से। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो उस माँ के बेटे को जो अब नबी का बेटा बन गया, उम्मे सलमा जो दूसरे शौहर से बच्चा जिनका पैदा हुआ था उसको लेके आई, नबी ने तो उसको भी तरबियत की, उसको भी अच्छी तालीम दी, उसको भी अच्छा पढ़ाया लिखाया। तो सीखो हिकमत क्या है।